नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चैनल में तमारा बधानु स्वागत है। आपणे अत्यार सुधी 2 चेप्टर पूरा करी लीधा है, चेप्टर नंबर 1 અને 2। आम जोवा जाओ तो मैं तमने पहला पण कीधुं हतुं के कुल 21 चेप्टर आवे छे। ए 21 चेप्टर मांथी पाठ 1 થી 7 के जे इतिहासना छे, त्यार पछी के पाठ 8 થી 14 जे भूगोल विभागना छे अने पाठ 15 થી 21 जे अर्थशास्त्र विभागना छे। एमां आपणे इतिहासना पाठ नंबर 1 અને 2 ની વાત કરી લીધી છે। હવે આજે આપણે ભૂગોળ વિભાગમાં પાઠ નંબર જે 8 છે એટલે કે કુદરતી સંસાધનો એના વિશેની વિગતવાર વાત કરવાની છે। કુદરતી સંસાધન કે જેના દ્વારા માનવીની જરૂરિયાતો થોડા ઘણા અંશે કે પૂરેપૂરી સંતોષાતી હોય છે। પૃથ્વીના પેટાળમાં घણા બધા તત્વો કે ખનિજો પડેલી છે, પણ જ્યાં સુધી આ ખનિજો માનવીના ઉપયોગમાં નથી આવતી, માનવી પોતાના કૌશલ્ય કે યોગ્યતા દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરતો નથી, ત્યાં સુધી એને સંસાધન કહી શકાય નહીં। બીજી રીતે કહીએ તો સંસાધન એટલે શું? તો કે જેના પર માનવી आश्रित के निर्भर होय, मतलब के तेनी ऊपर आधार राखतो होय, जेना द्वारा मानवीनी जरूरियातो संतोषाती होय अन्य जेनो उपयोग करवानी मानवी पासे शारीरिक बौद्धिक क्षमता होय। એટલે કે જેના ઉપર માનવી આશ્રિત કે નિર્ભર હોય, માણસને એના ઉપર આશ્રય રાખવો પડતો હોય, માનવીની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય અને જેનો ઉપયોગ કરવાની માનવી પાસે શારીરિક બૌદ્ધિક ક્ષમતા હોય એને સંસાધન કહેવામાં આવે છે। પ્રાચીન સમયમાં એવું હતું કે પૃથ્વીના પેટાળમાં ઘણી બધી ખનિજો પડેલી હતી, પરંતુ માનવી પાસેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા નહોતી। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ना साधनों न हता, खनन प्रविधि न हती। हवे अहींया तमने प्रश्न थाय के खनन प्रविधि एटले शुं? तो के खनन प्रविधि एटले पृथ्वीना पेटाळमांथी खनिजोने बहार काढवी। विज्ञान अने टेक्नोलॉजीनो युग छे, यंत्रोनो उपयोग थई रह्यो छे, पृथ्वीना पेटाळमांथी खनिजोने बहार काढवामां आवे छे अने आ ज संसाधन के जेमां कार्य करवानी क्षमता अने एनी उपयोगिता एवा 2 गुणधर्म होवा जोईए। मतलब के जे संसाधन माणसना उपयोगमां आवे छे, माणसनी जरूरियात संतोषाय छे, जेनो उपयोग करवानी मानवी पासे क्षमता है एने कुदरती संसाधन कहेवामां आवे छे। आम जोवा जाओ तो आ संसाधनों आपणे घणी बधी रीते उपयोगी छे। खोराक तरीकेनी वात होय, काचा माल तरीकेनी वात होय, शक्ति संसाधन तरीकेनी वात होय, तो आपणे एनी उपयोगितानी विगतवार वात करी लईए।
संसाधनना उपयोगो। हमणां कीधुं एम संसाधन छे ए मानवीने घणी बधी रीते उपयोगी छे। खेती प्रवृत्तिथी मांडी उद्योग सुधीनी जो वात करीए तो दरेक बाबतमां कुदरती संसाधन माणसने उपयोगी छे। एना 3 पेटा विभाग आवे छे। आ 3 विभाग एटले कया? तो के सौथी पहेलुं संसाधन खोराक तरीके। मतलब के एवा संसाधन जेनो माणस खोराक तरीके उपयोग करी सके। कुदरती रीते मळता फळ छे, खेती द्वारा मळता खाद्य पाको छे, पालतू पशुओ पासेथी मळतुं दूध अने तेनी बनावट छे, माछलाओ छे, मांस छे, जळचर जीवो छे, मधमाखी द्वारा बनाववामां आवेलुं मध के जेनो माणस खोराक तरीके उपयोग करीए छे એટલે કે કહી શકાય સંસાધન ખોરાક તરીકે ઉપયોગી છે। બીજું જે છે એ છે સંસાધન કાચા માલ તરીકે। એવા સંસાધનો કે જેનો કોઈને કોઈ ઉદ્યોગોમાં કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ થતો હોય। खेती द्वारा मळती केटलीक पेदाशो छे, जंगलमांथी मळती केटलीक वस्तुओ छे, पशुओ पासेथी मळतुं चामडुं छे, मांस छे। त्यार पछी के अमुक एवी वस्तु जे पृथ्वीना पेटाळमां पड़ेली छे जेने बहार काढवामां आवे छे अने ए वस्तु के जेनो उपयोग काचा माल तरीके करवामां आवतो होय छे। कापड़ बनाववा माटे रूनो उपयोग करीए छीए तो रूं छे ए कापड़ माटे काचो माल कहेवाय छे जे कपासमांथी मळे छे अने एने कुदरती संसाधन कहेवाय छे। त्रीजुं जे छे ए छे संसाधन शक्ति संसाधन तरीके। शक्ति संसाधन एटले के एवा संसाधनो के जेनो उपयोग ईंधण तरीके थतो होय, बळतण तरीके थतो होय। घणा बधा एवा संसाधनो छे जेम के पेट्रोलियम पेदाश छे, खनिज कोळसो छे, कुदरती वायु छे, तो तेनो उपयोग माणस उद्योगोमां ईंधण तरीके अने घर वपराशमां बळतण तरीके करतो होय छे। आ उपरांत सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा छे के पछी समुद्र द्वारा मळती जे ऊर्जा छे भरतीओट ऊर्जा, तो ए बधायने शक्ति संसाधन कहेवाय छे। आम संसाधन माणसने खोराक तरीके, काचा माल तरीके अने शक्ति संसाधन तरीके उपयोगी छे। आज उपयोगोनी आपणे वात करी ए प्रश्न तमने 2 मार्कनी अंदर पूछी सके के संसाधनना उपयोगो जणावो, तो आना विषे तमारे विगतवार लखवानुं। आम तो आ पाठमांथी बराबर 2 मार्कनो प्रश्न छे, त्यार पछी के विकल्प के खाली जग्या छे ए रीते पूछातुं होय छे। उपयोगो पछी हवे आपणे एना प्रकारोनी विगतवार वात करी लईए। संसाधनना प्रकारो छे ए मुख्यत्वे 3 रीते पड़े छे। हवे 3 रीत एटले कयो? सौथी पहेला तो मालिकीना आधारे, मतलब के कोनी मालिकी छे, कोई व्यक्तिनी छे, देशनी छे, समग्र विश्वना लोकोनी छे। मालिकीना आधारे बीजू जे छे ए छे पुनः प्राप्यताने आधारे।
એટલે કે અમુક એવા સંસાધન હોય જે ફરીથી મળતા હોય, તો અમુક એવા સંસાધન જેનો એક વખત ઉપયોગ કર્યા પછી એ ફરીથી નજીકના ભવિષ્યમાં મળતા નથી. પછી વિગતવાર આની વાત કરવામાં આવશે. ત્રીજું જે છે એ છે વિતરણ ક્ષેત્રને આધારે. માલિકીના આધારે, પુનઃ પ્રાપ્યતાને આધારે, વિતરણ ક્ષેત્રને આધારે. હવે માલિકીના આધારે જે સંસાધનો છે એના 3 પેટા વિભાગ છે. પહેલું જે છે એ છે વ્યક્તિગત માલિકી અથવા વ્યક્તિગત સંસાધનો. વ્યક્તિગત સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે જે સંસાધનની માલિકી કોઈ વ્યક્તિની હોય કે પછી કોઈ પરિવારની હોય તો એને કહેવાય વ્યક્તિગત સંસાધન. દાખલા તરીકે આપણી જમીન છે, આપણું મકાન છે, તો આની માલિકી આપણી એટલે કે વ્યક્તિની છે, માટે એ વ્યક્તિગત સંસાધન કહેવાય. બીજું જે છે એ છે રાષ્ટ્રીય સંસાધન. રાષ્ટ્રીય સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે એવા સંસાધન કે જેની માલિકી સમગ્ર દેશના લોકોની હોય અથવા તો જે આપણે સામૂહિક ઉપયોગ થઈ શકતો હોય, જાહેર મિલકત જે આપણે કહી શકીએ, એ જાહેર મિલકતનો સમાવેશ રાષ્ટ્રીય સંસાધનમાં થાય છે. દાખલા તરીકે જો વાત કરીએ તો કે લશ્કર છે, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર છે, જેને આપણે રાષ્ટ્રીય સંસાધન કહીશું. રાષ્ટ્રીય સંસાધન પછી ત્રીજો જે વિભાગ છે એ છે વૈશ્વિક સંસાધન. વૈશ્વિક સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે એવા સંસાધન કે જેનો ઉપયોગ સમગ્ર વિશ્વના લોકોના કલ્યાણ માટે થતો હોય, એવી ભૌતિક અને અભૌતિક વસ્તુઓ એટલે કે વસ્તુ અને સેવા કે જેનો ઉપયોગ સમગ્ર વિશ્વના લોકોના કલ્યાણ માટે થતો હોય તો એને કહીશું વૈશ્વિક સંસાધન. દાખલા તરીકે જો વાત કરીએ તો કે સમગ્ર વિશ્વના દેશોની સહિયારી સંપત્તિ. એવી સંપત્તિ કે જેનો ઉપયોગ વિશ્વના બધા દેશના લોકો કરી શકતા હોય કે જેના દ્વારા લોકોનું કલ્યાણ કરી શકાય. આમ માલિકીના આધારે 3 પ્રકાર આવશે: વ્યક્તિગત સંસાધનો, રાષ્ટ્રીય સંસાધન અને વૈશ્વિક સંસાધન. એના ઉદાહરણ પણ તમે યાદ રાખી લેજો. બીજું જે છે એ છે પુનઃ પ્રાપ્યતાના આધારે. તો એની અંદર 2 પેટા પ્રકાર આવે છે. એક છે નવીનીકરણીય અને બીજું જે છે એ છે અનવીનીકરણીય. નવીનીકરણીય સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે કેટલાક એવા સંસાધન હોય કે જેનો વપરાશી હિસ્સો કુદરતી રીતે પૂરો થતો હોય. બીજી રીતે કહીએ તો જે અખૂટ હોય, જેનો આપણે ફરીથી ઉપયોગ કરી શકતા હોય, એને કહેવાય નવીનીકરણીય સંસાધન. દાખલા તરીકે જો વાત કરીએ તો કે જમીન છે, જંગલો છે, પશુ પક્ષી છે, જે ચોક્કસ સમયમાં વપરાશી હિસ્સાની પૂર્તિ કરે છે, અખૂટ છે, જેનો આપણે ફરીથી ઉપયોગ કરી શકીએ એમ છીએ, એટલે નવીનીકરણીય સંસાધન. અનવીનીકરણીય સંસાધન એટલે શું? તો કે એવા સંસાધન કે જેનો આપણે એક વખત ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીથી ઉપયોગ કરી શકતા નથી.
નવીનીકરણીય અખૂટ છે તો અનવીનીકરણીય એ નજીકના ભવિષ્યમાં ખૂટી જાય એવા છે. બીજું કે અનવીનીકરણીય સંસાધનો કે જેને ફરીથી નજીકના ભવિષ્યમાં મેળવી શકાતા નથી. ઉદાહરણની જો વાત કરીએ, દાખલા તરીકે ખનિજ કોલસો, પેટ્રોલિયમ પેદાશ એટલે કે પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે અને કુદરતી વાયુ કે જે અનવીનીકરણીય અથવા પુનઃ અપ્રાપ્ય અથવા તો ખૂટી જાય એવા સંસાધન છે. અહીંયા તમને વિકલ્પમાં પણ પૂછી શકે, ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછી શકે, એક એક વાક્યનો પ્રશ્ન પૂછે કે નવીનીકરણીય સંસાધન એટલે શું, તેના ઉદાહરણ લખો. તો હમણાં કીધું એ તમે યાદ રાખી લેજો. ત્રીજું જે છે વિતરણ ક્ષેત્રને આધારે, એની જો વાત કરી લઈએ તો એમાં અલગ અલગ 4 પ્રકાર આવે છે. પેલું જે છે એ છે સર્વસુલભ સંસાધનો. બીજું સામાન્ય સુલભ સંસાધનો. સર્વસુલભ સંસાધનો, સામાન્ય સુલભ સંસાધનો, ત્રીજું વિરલ સંસાધનો, અને ચોથું એકલ સંસાધન. હવે આની વિગતવાર વાત કરી લઈએ. સર્વસુલભ સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે એવા સંસાધન કે જે વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓ છે એને આપણે કહીશું સર્વસુલભ સંસાધન. દાખલા તરીકે જો વાત કરીએ તો કે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન વગેરે કે જે વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓ છે સર્વસુલભ છે, દરેક જગ્યાએ સરળતાથી મળી રહે છે. સામાન્ય સુલભ સંસાધન એટલે કેવા? તો કે એવા સંસાધનો જે સામાન્ય રીતે મળી આવતા હોય. દાખલા તરીકે જો વાત કરીએ તો કે જમીન છે, જળ છે, જેને સામાન્ય સુલભ સંસાધન કહેવાય. વિરલ સંસાધન એટલે શું? તો કે એવા સંસાધન કે જેનો જથ્થો મર્યાદિત પ્રમાણમાં છે, જેને અનવીનીકરણીય પણ કહી શકાય. જેનો જથ્થો મર્યાદિત પ્રમાણમાં છે, નજીકના ભવિષ્યમાં ખૂટી જવાની શક્યતા છે, ફરીથી મળે એમ નથી, તો એને કહીશું વિરલ સંસાધન. દાખલા તરીકે જો વાત કરીએ તો કે ખનિજ કોલસો, પેટ્રોલ ડીઝલ છે, તાંબુ, સોનું એવી ખનિજો કે જે જથ્થો મર્યાદિત છે એટલે વિરલ સંસાધન. એકલ સંસાધન કોને કહીશું? તો કે એવા સંસાધન જે વિશ્વના કોઈ એક કે બે જ સ્થળેથી મળી આવતા હોય એને કહીશું એકલ સંસાધન. દાખલા તરીકે ક્રાયોલાઇટ ખનિજ. આ ક્રાયોલાઇટ ખનિજ કે જે માત્ર ગ્રીનલેન્ડમાંથી જ મળે છે એટલે કે એકલ સંસાધન કહેવાય છે. આમ આપણે કુદરતી સંસાધનના અર્થની વાત કરી લીધી, સંસાધનના ઉપયોગો જોયા, સંસાધન ખોરાક તરીકે, સંસાધન કાચા માલ તરીકે, સંસાધન શક્તિ સંસાધન તરીકે. સંસાધનના પ્રકારો તમે હજી એક વખત જોઈ લેજો. માલિકીના આધારે, પુનઃ પ્રાપ્યતાને આધારે, વિતરણ ક્ષેત્રને આધારે. માલિકીના આધારે 3 પેટા પ્રકાર: વ્યક્તિગત સંસાધન, રાષ્ટ્રીય સંસાધન, વૈશ્વિક સંસાધન. પુનઃ પ્રાપ્યતાને આધારે 2 પ્રકાર: નવીનીકરણીય સંસાધન અને અનવીનીકરણીય સંસાધન. વિતરણ ક્ષેત્રને આધારે સર્વસુલભ
सामान्य सुलभ, विरल અને એકલ संसाधन। હવે આપણે આગળના મુદ્દાની વાત કરીએ। संसाधनનું आयोजन અને સંરક્ષણ। સંસાધનનું આયોજન કરવાની જરૂર કેમ ઊભી થાય છે, કેમ એનું સંરક્ષણ કરવું પડે છે? સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ અછત સાથે છે। એમાં ખાસ કરીને અત્યારે એક બાજુ માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને સામે કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। માણસ દ્વારા આ સંસાધનોનો બેફામ રીતે, આડેધડ રીતે દોહન એટલે કે બાળવામાં આવે છે। વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો છે, બીજી બાજુ વસ્તી વિસ્ફોટ થાય છે, એટલે કુદરતી સંસાધન છે એનો ઉપયોગ પણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વધી ગયો છે। હવે આવા સંજોગોમાં જો આપણે તેનું આયોજન નહીં કરીએ, એના સંરક્ષણ વિશે નહીં વિચારીએ, તો એક સમય એવો આવશે કે આવનારી પેઢી જે છે એને આ સંસાધનનો લાભ મળશે નહીં। સંરક્ષણ એટલે શું? તો કે સંરક્ષણ એટલે જ્યારે કોઈ વૃક્ષ કે કોઈ જાતિના અસ્તિત્વની સામે જોખમ ઊભું થયું હોય અને એને બચાવવા માટે જે વ્યવસ્થાપન કરવામાં આવે એને કહીશું આપણે સંરક્ષણ। માણસ દ્વારા સમજ્યા વિચાર્યા વગર જ્યારે કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે એનું આયોજન કરવાની ખૂબ જ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે। હવે આયોજનને લગતી કેટલીક બાબતો યાદ રાખવાની છે કે આયોજન કે સંરક્ષણ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે સૌથી પહેલા તો આપણે કોઈ એક દેશ કે પ્રદેશ સૌથી પહેલા શું કરવાનું? તો કે કોઈ એક દેશ કે પ્રદેશને આપણે એકમ ગણવાનો અને આ દેશ કે પ્રદેશમાં જે કુદરતી સંસાધનો છે પૃથ્વીના પેટાળમાં તેનો જથ્થો કેટલો છે, અનુમાનિત કેટલા ચાલે એવા છે, કેટલા સંસાધનો વણ વપરાયેલા મતલબ કે એનો હજી ઉપયોગ થયો નથી, એની સૌથી પહેલા આપણે આયોજન કરી લેવાનું છે, ગણતરી કરી લેવાની છે। બીજું કે કેટલાક સંસાધન એવા છે અનવીનીકરણીય છે। હવે અનવીનીકરણીય સંસાધન એટલે શું? તો હમણાં જ તમને કીધું હતું કે એવા સંસાધન જે ખૂટી જાય એવા છે, ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય એમ નથી અને નજીકના ભવિષ્યમાં મળે પણ નહીં, તો અનવીનીકરણીય સંસાધનનો ખાસ વૈજ્ઞાનિક ઢબે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ત્રીજું જે છે એ છે કેટલાક સંસાધનો એવા છે જે સોંઘા છે એટલે કે સસ્તા અને સહજ રીતે મળે છે। જ્યારે સસ્તા અને સહજ રીતે મળતા સંસાધનો છે તો વર્તમાન સમયમાં આપણે એનો બેફામ આડેધડ ઉપયોગ નથી કરવાનો, પણ ભવિષ્યમાં એનો ઉપયોગ થઈ શકે એ માટે વર્તમાનમાં એનો બચાવ કરવાનો છે। ત્યાર પછી કે કેટલાક સંસાધનો એવા છે નવીનીકરણીય છે।
નવીનીકરણીય સંસાધન ફરીથી મળે છે, અખૂટ છે, કુદરતી રીતે આપમેળે વપરાશનો હિસ્સો પૂરો કરે છે. તો આપણે એવું નથી વિચારવાનું કે જંગલ, દાખલા તરીકે જંગલ તો અખૂટ છે, નવીનીકરણીય છે, તો આડેધડ રીતે વૃક્ષોને કાપી નાખવા એવું કરવાનું નથી. પણ હા, એ બચે, એમાં કંઈક વધારો થાય અને જે આપણે વૈશ્વિક તાપ વૃદ્ધિ એટલે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવી સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે. અત્યારે પણ કરીએ છીએ, તાપમાન ખૂબ જ વધતું જાય છે, એનું કારણ છે જંગલોનો વિનાશ. એ ન થાય એ માટે ખૂબ જ કાળજી રાખવાની છે. પછી કે સરકારે કેટલાક કાયદા બનાવવાના, સરકારે કુદરતી સંસાધનનો જે બેફામ આડેધડ લોકો ઉપયોગ કરે છે એ ન કરે એ માટે કાયદા બનાવવાના. અને એટલું જ નહીં, કાયદો બનાવી નાખ્યા પછી એનો કડકપણે અમલ પણ કરવો જરૂરી છે. પછી કે સંસાધનના સંરક્ષણ માટે લોકોમાં સમજ કેળવવી. હવે આ સમજ કેળવવા માટે શું કરવું? તો કે સંસાધનના સંરક્ષણને લગતા, આયોજનને લગતા કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરી શકાય. જનજાગૃતિ માટે લોકોની સભાઓનું આયોજન કરી શકાય કે જેમાં લોકોને સંસાધનનું સંરક્ષણ શા માટે કરવું જોઈએ એના વિશેની સમજ આપી શકાય છે. આમ અલગ અલગ ઉપાયો દ્વારા આપણે સંસાધનનું આયોજન કરી અને તેનું સંરક્ષણ કરી શકીએ છીએ. તમને 2 માર્કની અંદર આ પ્રશ્ન પણ પૂછી શકે કે સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ શા માટે જરૂરી બન્યું છે. તો હમણાં મેં તમને જે કીધું એ તમારે યાદ રાખવાનું, તૈયારી કરવાની અને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે વ્યવસ્થિત લખી લેવાનો છે. ત્યાર પછી જો આપણે આગળ વાત કરીએ તો એ છે જમીન નિર્માણ. આમ તો આ જે શબ્દ છે જમીન, એ તમારા માટે નવો નથી. તમે અગાઉના ધોરણમાં પણ શીખી ગયા છો. ખાસ કરીને તમે ધોરણ 9માં જે ચેપ્ટર તમારે 14મું આવતું એમાં તમે વિગતવાર આના વિશે વાત કર્યો છે કે જમીન નિર્માણ કઈ રીતે થાય છે, જમીનોના પ્રકાર કયા છે, બરાબર. એમાં તમારે જે 8 પ્રકાર વિશે વિગતવાર વાત આવતી એ રિપીટ થશે. સૌથી પહેલા તો જમીન નિર્માણ એટલે શું? જમીન કોને કહેવાય? તો કે જમીન એટલે પૃથ્વી સપાટીનું ઉપરનું ઉપલું પાતળું જે પડ છે જેને જમીન કહેવામાં આવે છે. અને આ જમીન કે જેમાં વનસ્પતિના વૃદ્ધિ અને વિકાસની ક્ષમતા રહેલી છે. સેન્દ્રિય, બીજી રીતે કહીએ તો કે સેન્દ્રિય પદાર્થોનો બનેલો પોચો જે ખડક છે એને પણ જમીન કહેવામાં આવે છે. માટી જે છે એ માટીની નીચે મૂળ ખડક કે માતૃ ખડક આવેલા હોય છે. જ્યારે જમીનનું એટલે કે જે ખડક છે એ ખડકનું ખવાણ થાય એટલે કે ભૂકો બને અને પાણી જેવા પરિબળ દ્વારા એનું ધોવાણ થાય છે. એટલે કે અહીં આપણે લખી શકીએ કે માતૃ ખડકોના ખવાણ અને ધોવાણ
માતૃખડકો જે માટીની નીચે આવેલા છે એનું ખવાણ એટલે કે ભૂકો થાય છે, ધોવાણ એટલે કે પાણી જેવા પરિબળથી એનું ધોવાણ થાય છે હવા દ્વારા, તો એનો ભૂકો કે ચૂર્ણ બને છે। આ ભૂકો કે ચૂર્ણ જે બને છે એની અંદર જ્યારે સેન્દ્રિય તત્વો છે, ખનિજ તત્વો છે, એ બધું ઉમેરાય છે અને એમાંથી જ પછી જમીનનું નિર્માણ થાય છે। બરાબર। સૌથી પહેલા પૃથ્વી સપાટીનું ઉપલું પાતળું પડ જેમાં વનસ્પતિના વૃદ્ધિને વિકાસની ક્ષમતા છે। બીજી રીતે કહીએ તો સેન્દ્રિય પદાર્થોનો બનેલો પોચો ખડક, માટીની નીચે માતૃખડકનું ખવાણ અને ધોવાણ, એમાંથી ભૂકો કે ચૂર્ણ બને, એમાં સેન્દ્રિય તત્વ જૈવિક તત્વો છે ઉમેરાય છે। એ જૈવિક તત્વો છે એ મૃત પ્રાણીઓ આ તે એના લીધે બને છે અને પછી એમાંથી જમીનનું નિર્માણ થાય છે અને આ જ જમીન છે એ ખેતીનો મુખ્ય આપણે આધાર પણ કહી શકીએ। હવે જમીનનો જે પ્રકાર છે, જમીનના પ્રકાર એ શેને આધારે પડે? તો કે જમીનના પ્રકાર એક તો એના રંગને આધારે, કાળા રંગની, લાલ રંગની છે, બરાબર। ત્યાર પછી કે એના માતૃખડકો છે એના આધારે પણ બને છે। પછી આબોહવા કેવા પ્રકારની છે પ્રદેશમાં, એના કણ રચના કેવી રીતની થઈ છે, આ બધી બાબતને આધારે જમીનના પ્રકાર પાડવામાં આવે છે। હવે આ જે જમીનના પ્રકારો છે એના વિશે વિગતવાર વાત આપણે આવતા પીરિયડમાં કરીશું। આજનું તમારું હોમવર્ક શું? તો આપણે પાઠની શરૂઆત કરી એમાં જે ત્રીજો મુદ્દો જોયો હતો એટલે કે સંસાધનના પ્રકારો, તો એ પ્રકારો વિશે તમારે વિગતવાર રફ નોટમાં લખી લેવાનું છે।